जय जगन्नाथ सांग माने नमस्कार दर्शक बंधु चलतु आज शुणा श्रीमंदिर रत्न भंडार सप्तफेणी नाग रत्न भंडार चाबी क्या पाखे रही रत्न भंडार महाप्रसाद कहीं रखा जाए रत्न भंडार खोली केते थर रत्न गणा जाइछि कहीं आज पर्यंत रत्न भंडार खोल जाई पारुनी। जय जगन्नाथ प्रभु जगन्नाथ पवित्र धाम प्रभु जगन्नाथ संस्कृति रे पुरी को मना जाए ओडिशा रे हजार हजार वर्ष धरी छिड़ा होई अछि पुरी श्रीमंदिर जगन्नाथ मंदिर जो मंदिर रे पूजा पाउछंदी बड़ भाई बलभद्र भौणी सुभद्रा महाप्रभु जगन्नाथ सहित प्रभु सुदर्शन प्रभु जगन्नाथ मंदिर बाहर देखा जेतिकी सुंदर और मनबोधकर ओ सेतिकी भितरु की रहस्यमय एही मंदिर भितरे सबुठारु रहस्यमय हैला रत्न भंडार भितरे जगी रहिथिबा साप जेउथिपाई एही रत्न भंडार आज पर्यंत खोलिबा पाई असमर्थ होइछंती। आधुनिक मनीष अधिक मानर अनेक कूटनीतिक उन्नति करिछि श्रीमंदिर रहस्य खोलिबारे से आज असमर्थ। वर्तमान सबुठारु चर्चारे थिबा श्रीमंदिर थिबा रत्न भंडार साप समस्तଙ୍କ मनरे एक प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। सप्तरे कौन श्रीमंदिर रत्न भंडार को साप जगी रही बासुकी नागर गजन कौन सतरे शुभुछि कुहजाए रत्न भंडार को जगी रही एक विषधर साप लोक कथा अनुसार से माने हेउछंती श्री लोकनाथंकर चलंती प्रतिमा जेतेबेले केही रत्न भंडार खोलिया पाई चेष्टा करे सेतेबेले विषधर साप मानकर गजन शुभे एसबु लोक कथा मध्य बस बस धरी घेरी रही रहस्यमय रत्न भंडार यह कौन सनातन अंधविश्वास ताहेले कौन पाई आज पर्यंत रत्न भंडार खोलिबा पाई केही मध्य साहस करि पारुनाहांती। पूर्व काल रे अनेक विदेशी आक्रमण करथिले मध्य समस्ते रत्न भंडार लुटिबाकू असमर्थ होइछंती। शह शह वर्ष धरी बंद होइथिबा एही रत्न भंडार 2018 मसीह खोला जाइथिला। एथिपाई श्रीमंदिर प्रशासन तरफरु एक 16 जणिया कमिटी गठन करा जाइथिला। एही कमिटी रे महाराजा गजपतिଙ୍କ प्रतिनिधि रत्न भंडार बाहर पटु प्रवेश करिथिले तांको सहयोग करिया पाई 36 निजोग देउलकरण और अन्य विशिष्ट अधिकारी माने उपस्थित थिले किंतु सेमाने रत्न भंडारर सबु कोठरी खोली पारि नथिले। रत्न भंडार भितरे 7टी कोठरी मध्यरु 4टी खोला जाई पारि नथिला। सेमाने काहेकि एही कोठरी खोली पारि नथिले से कथा काहाकू जणा नाही। रत्न भंडार भितरर कथाकू बोधहुए काहारकू बाहरकू जणा जाई नथिला। यह कोटि कोटि भक्त मानक भावना सहित जड़ित। एही परि भाबरे 1988 मसीह जेबे रत्न भंडार विभाग जेतेबेले रत्न भंडार खोलिबाकू चेष्टा करिथिले सेमाने अनेक असुविधार सम्मुखीन होइथिले। सेमाने सेठारे विषधर साप मानकर गर्जन शुणिबा पाई पाइथिले। आज पर्यंत सेही 4टी गृह को केही खोली पारि नाहांती साहस करि पारु नाहांती। पुरी सेवायत मानक कहिबा अनुसार रत्न भंडार खोलिबा हेउछि महापाप यह हेउछि श्री जगन्नाथଙ୍କ संपत्ति एथिरे काहारी अधिकार नाही। रत्न भंडार खोलिले महाप्रभु केबे हेले क्षमा करिवे नाही। देश पराधीन थिबा समय रे जणे पराधीन प्राप्त इंग्रेज कलेक्टर एही रत्न भंडार खोलिया पाई चेष्टा करिथिले किंतु से राति रे बहुत विकटाल स्वप्न ओ साप मानकर गर्जन शुणिया पाई पाइथिले आउ ता परे तांको पुओंकर आकस्मिक भावे मृत्यु होई जाइथिला। शेषरे से सही कार्यरू ओहरी जाइथिले। शेष थर पाई 2018 मसीह रत्न भंडार खोला जिबा पाई निष्पत्ति निया जाइथिला। साप कथा को आखि आगरे रखी स्लेग हेल्पलाइन
ଓ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ରଖିଥିଲେ। ଏସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସତ୍ତ୍ୱେ ହଠାତ୍ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି କେଉଁଠି ରୁହେ? ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ଏବଂ ସେହିପରି ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଚାବି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେବେ ସେତେବେଳେ କଲେକ୍ଟର ଚାବି ଦେବେ। ଏଠାରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଓ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ କ'ଣ ଏହାର ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଏହା ଅଟେ ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗୁଥିବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଗହଣା ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଗହଣା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗହଣାଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ରଖାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ କ'ଣ ରହିଛି? ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଯୁଦ୍ଧରେ ହରାଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କର ମୁକୁଟରେ ଥିବା ହୀରା, ନୀଳା, ମୋତି, ମାଣିକ ଇତ୍ୟାଦି ମାନର ରତ୍ନ ଏହି ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ରହିଛି ଓ ଏମିତି ଯେତେ ଧନରତ୍ନ ସେଠାରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ, ତାହା କେବଳ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ଭିତରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଓ ପଥର ରହିଛି। ଏହା ଭିତରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ମହାପ୍ରସାଦ କାହିଁକି ରଖାଯାଇଥିଲା? ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲୋକନାଥଙ୍କ ଜଗନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲୋକନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସର୍ପ ରୂପରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସତ୍ୟ। ତାର ଏକ ଖବର ମିଳୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଲୋକନାଥଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଏହାକୁ ପାଉଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସେ ମହାପ୍ରସାଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କ'ଣ କେବେ ବି ଖୋଲାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ? କ'ଣ ରହିଛି? କାରଣ କେବେ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ଆହା ଆଗରୁ 3 ଥର ହୋଇଛି। ଏସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ 1803 ମସିହାରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ 1926 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ 1978ରେ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ସମ୍ପତ୍ତିର ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭିତରେ ଆନୁମାନିକ 78 ପ୍ରକାରର ଅଳଙ୍କାର, ଯାହାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 98 କିଲୋଗ୍ରାମ ଏବଂ 95 କିଲୋଗ୍ରାମର ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ରହିଛି। ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରାୟ 500 ପ୍ରକାରର ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି। କୁହାଯାଏ, ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜ ହରାଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କର ମୁକୁଟରେ ଥିବା ହୀରା, ନୀଳା, ମୋତି, ମାଣିକ ଇତ୍ୟାଦି ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ଏହି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ରହିଛି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସମୃଦ୍ଧ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବଙ୍କ ପରେ ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଧନରତ୍ନରେ ପୁରୀ ଉଠିଲା। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଜୟ-ବିଜୟ ଦ୍ୱାରରେ ଏକ ଅଭିଲେଖରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ମହାରାଜ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଜୟ କରି ସେଥିରୁ 16ଟି ହାତୀରେ ନଦି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଆଣିବା ପରେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ମାଜଳ ପାଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବଙ୍କ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ଯେଉଁ ଗହଣାମାନ ସୁନା ଆଣିଥିଲେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରାଜକୋଷକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ 10,000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଥିଲେ। ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜତ୍ୱ ସମୟରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ହାତୀଦାନ୍ତ, ରତ୍ନପଲଙ୍କ, ରତ୍ନଖଟ, ରତ୍ନକଳସ, ରତ୍ନଛତି, ରତ୍ନବେଣ୍ଟ, ଚାମର ଓ ସୁନା ମାଜନୀ ଦାନ କରିଥିଲେ। ରାଜା ମହାରାଜା ବଦାନିକ ମାନଙ୍କ ଦାନରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଅଲୌକିକ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ଜାଣିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିଲେ ସେତେ କମ୍ ହେବ। ସମୁଦ୍ର ଶଙ୍ଖେ ପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଲୌକିକ କଥା, ରହସ୍ୟମୟ କଥା ଏବଂ
ବିଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।